الصلاة والسلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. شنو بزفا لزكي دور خد مصطفى لزكي ريون لزكي رواج كيبنا أبقى أمجازي أكور رخدا برستولنا إن شاء الله أتا بروز لزكي تشالشين تيزا بروزنا أحتي بروز مين وروازنا غور دا قداو أبروز من نصيحة تاو إن شاء الله. النجلس معركة شنيزا ديا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أم خيي وسرا دين دي مجلس شيرو لري مجلسيا هما يسكن التاريخ محمد پیغمبر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه ومادة شيء ريون دي جزاج نبيك عليم القدر الصامتين دي هذا طارني نسك المفتو هما نكي أفهم بتو ومادة شيء شهيد كي محمد حجي رحمه الله شازيد ونوات المجلس هما كان شرا هذا توثيقي بهاترا يرسنا إن شاء الله هذا طار قدم هما نكي أفهم إن شاء الله. وصلاتا أكني كسار إجتار لو شيء خالدي أرادا تميلو أكني الله ترحي تشون قنوات سنة أبورسنا الكيوف كنا حق الله تشني خشن قدم وجاي القدم إن شاء الله. مركته إن شاء الله رخدا شيء إمام رسول الله ربور سنستر بشلام يشوف بطل الله دي كلمة الله قرآن دي آيات الله قفز قضاء يحمل الرسول أجدير إمرجانو. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولد شهادتنا ركاشد وأتانا سوقنا فاتانا لا إله إلا الله شهادتنا سوفين سد جانب بريين كالك تشمى سالكين لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير برد في مجلس شدنا لك يا خالص آواز مير كناكس لا إله إلا الله كاسا وكاسو وبار ريال غنا پیغمبر الله this is your word لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويدس حتى جبا إلياس ولقق سنوى جنة رجل وتاب لا إله إلا الله ذكر عون خسنيا رسول الله ما سنيا هاي عمر دين إحسانيا لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولد رحمك واسكوي ما توزيك الأواسكوي جهنم لك يا الغاسكوي لا إله
ذكر إزواء وطرق ومسا صاب والخرزان انفتح الإمام البخاري مسلم حديثه وصحيح شاق بشر الشاو ووزكي حديث ملايكة قفزوا بسلال سلال قفزوا بكي ذكر بمجلس فيه وجغال الصقروز بكبر زلير قزولة وزولة شون قفزوا أشياء جغال دين مجلس مسلمنا الله تعالى ذكر إزواء مجلس وشاشوا فين إن الشاور هيك بقى زولة مجلس وزا صور الله إلى السماء الدنيا مستحدثة سواء شذا قوزا عتيرو بيرشجع مع الله سواريا هاي سوارو موزا هنا ملاك موزا شتي موارو كيوز أقول حلقة كيوز هنا بس جذبه القينا ملاك عبين هيك إنسان روضة مجلس ملاك مجلس الله جزء إيمان ونور البيت ملاك النور بجنس والله تعالى موزا سيبقار وش قتل القوات خلنا أبوزا ويرسيو قتل واز إبادة تيز القوات خلنا الله تعالى بيسافر كنا موزا حقيقة زيرسيو قزام الشيء وضوء ملايكة ويا الله أبوز وكون واج البيت الله سيشيل سانش نو هكذا نشاط تعرفون قتل واز بيسافر كنا ترى من هيك عندما ما إبادة تيز واز ملايكة وأقواس إبادة تيز برو جنوني كهذا كاست أخبار وزا برموش تلابزو عزي لوكار وش تلابزو لوكار بلطوان بوز الله تعالى عبادي أبوزا جنة تلابزو بيسابرو جنة كنا موز الله تعالى وأبوزا يا الله أبوزا كنا تيرتا برقواز تيز تلابدا وما موز الله تعالى بريتشب كيكا حين تلابزو جهنم كيكا حين موز بيسابرو جهنم كنا موز الله تعالى ويا الله موزا كنا تبقى موزا جنواني كذا كذا قاستي تلطا وقا تكافين أبيس أساتي كان الله تعالى موزا خبا يا زي ملايكة موزا ذكر كشهيد رزا كشهيد ريا ذهب الله غلطشون وهب الله ذا الشير ذهب رزقنا شبخيت الله ذا كان خير يا موزي ملايكة كشهيد ركو أخبر الله ملايكة ملايكة يا الله ذا برو أراد فلان كسوا ويش مجلس فدوان تمامشين ما صدق ديوات بس نوع سكاس كريسة بشدة سوا الله تعالى موزا أبورحني إنسان هاريكين أجبر قبل أتصور كاس موزا باشمان جداش بخصوص جداش همان بخصوص جدوس هذا لازم بخش هذا بخش تا كم بخش جدوس إن هذه مجلس شكر مقصنا الله تيس شيء مجلس اسمتنا الحمد لله وانا زواج لرزاق ملايكة كزواج الحمد لله وماجنا الحمد لله يوجدنا أتنا في همومان رياضي أي كوخا نريم شمس الدينويش هذا زغف مزروزا رهبرا ربوشي ريون قلوا الله ريون دوا قلوا بمقصان كلا ريون قصان جدال ريون جميعا قصان كلا قلوا بمقصان جدال جزاك أول شيء الله قوادي إكرامين هؤلاء شنا أول بزوا استيلا لجميع رزنين يقول ذاتر الله القرآن مزاو إنسان يسكو أزادا قصان بدا خلقين شدوا حال شبلا باشلاميش لازم حرصة بشلا باشلاميش كذا يقال قصان جدا هو الله تعالى جزكمه دوران شن مليون جزكمه Turnuku orang yang hadir menentu di Mesir, kezayon salam alaikum. Şu ayolçolar vergişe çiğdeli bu bari reh kavurduwa miskin fakçka kerdi malaki kol kerdi çirkavama çöz otizmas hele и жидиская мискинде полов видала гавом она нехило хрень неньки хренис актоги миски дава инсан без ибадат сва инсан без дин лерис хидметому чака дин лерому қысар лахи اسمه يسير قوم شوا شاسكين لك نسيحة سيدة خبرو شنا حفظ قدوم قطو إم هات عليه زلاتو شيء مشناني أبالتفا نيسوريس چبالاريس حق كتاس قوم عزمية حق إنشالله قومينا تبنى تدوستار بالبت خلين عركات ما چخين عركات خلين وصرام لا يخلو لي ندبولر كيشيزوا
Aleyhisselam peygamberliği adas talqanına varca hayır adas illa Allah yaz çi dinde virlani cihil virlani hi eşirinci mehir yaz ganva çi dinde permet hatur çehil vacı çirkon islah ol hatatsız ol khim ve ama her insan gibi tiknama mecburnamaya Allah Teala ki habur kaysi okurdu da habur hik khayfan onda da arada hatur hürmeti hatu karda da ham kaldı her sefer ham kolu ehli ham adet insan ki köşede yesi kayıtını habur amalına juan yok içilmişin onda juan bir hak tutmadı Hakki mesela kon habur kayısı kutan çevirdi muradiyası Зачитал, конечно, стимулирует такая баратики, я уже и сарики межлиса чахавачи, аночи, и межлисти, чьи видения, чьи вили районы агалия, сабида, тупломишауни, эльминжи, камарика, бенедикал, атуша. И межлиса ком, чем родязла арса пыле, арса бискинда, чем родязла арса пыле бискин ком, арса пыле учин джемят ком, чахит вачит ком, İmam Arkum, İmam düz ders kum, düz vaziyet kum, insan hatur hürmet artık kum, çi hukumeti kaydar etkilas, aksitme kitabı, hukumet kayıt kum, çöz hukumeti huzura ke, ibadat ida ihtiyar huzura, akti ihtiyar çözavadiya, çöz ters kofida mümkün olur, çöz kap yakida mümkün olur, çöz depolis hürmette sakala hanyoç, yani dingi великий цикл mesela lethuda sakala hanyoç. İman şükür Allah, vacı mesela tuş, çöz masal hukumatlar kozla, çöz dünyada vahalar kozla. Şükür Allah diz rayonda eksatsi kim olur. Elbette işi kim olur, hatasız olur, kim hatalı. Yani otsudma harsız khali kolela ani zat mesela rasuya. Uçladı koni uşu biz, terek dar biz, insan biz, muqaddas, viridas, Allah sağ lahar boğum, Allah tigaylo rezikum, Allah ibadat alım, sivil metel ülke Allah kum, beygol hakayı harsa kaskin, kısam Allah'ız artık kuvvetçe. Hayla hemen dostlar, zaskırkeni meclisi kızım mübarek izbalsın. Zaskazıva inal çinere katılızva hasarcı, cihleyen riç, imam yaz rayonli, hadı kalovki cemaat kana, hadı sürmet yaz cihul liskiyip kavuna, küstat kana kanzva, şustat kana kanzva. Ham çeşitli muradetleri. Çözmazla çi rayonda islah olukum, hatasız olukum, çi rayon çurublakika teryakum, çurulikika, ribetika, şiketika, fitnelika, ve ama ki çurublakika çizkada kavunla, insan ili tarihti, çi dingi, habıka teryakum, kısam olakara tuhkum, har sakam kiyirdikum, metel ülke Allahkum, imçivirdan muradetleri. Зачитал векани межлисла гатуна, лигнит и че район есть, че халк есть, тариховали, ангинти, че тариховали. И тарих в баре чугунова замета, чахи в баре, барла в бару, шуму оседлал, че день, и потер задала, че на свете кунова, кабунова день, чахи их бедбахт веркочис, инсаны люди, руху шунови, Haydi khün, Ahmet Kemal'ın kim rayon izni, hukumat izni хирургlar. Hada çok soğuk gözlü biraz benim işte atana iştirakna. Çok soğuk gözlü biraz közbuzla terbiye, nisiyata kabulna, vaziyet kabulna. Közlü biraz madniçik kotar bura. Köz alera şartlı dinçler bura. Kemalika, kemuqablika, bagrika, kürük şartlı. Köz kızın akıda mümkünler artık bura. Çi halk yana devam hürmet artık kura. Çi Allah'tika lekah katsa Allah'a hiyir burkuy. Buna harkiyin kuy. Şuna erike Allah avuz. Buna his. Aksik Allah'a tuhum, kısam Allah'a artık yiyin. Şuna hiyirdik Allah'a artık yiyin. Her sakası hiyirdik Allah'a uğurla. İm Allah dizni karşıda. Küçük yıprusniki bakır izin karşıda. Çok soru bizlerimiz sayılır. Ki Oksana Sakarur Gafarlar, Allah imam Gafar na Igorya, Tamo Rayuti Kače, Ki Gafar na Igorya, Allah Sparake, Ama Musulman Al-Hala, Musulman Gafar, Burgari, Sajidal.
الله يكون إنسان الغفار بين سجدة ومسلمان سجدة إن شاء الله هكذا بيننا وبيننا سيدنا نشيد إن شاء الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله 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 يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله جنة طيب رمضان شاء محمد وهيرا جنة طيب رمضان شاء محمد وهيرا هيك بدا يا جبرائيل أصحابك وصدق الإيمان هيك بدا يا جبرائيل أمتك وصدق الإيمان جنة اللباس أبوك يا محمد وهيرا جنة اللباس أبوك يا محمد وهيرا أبوك يا جبرائيل أصحابني أبوك أيضا أبوك يا جبرائيل أمتي أبوك أيضا الله الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله صراط نقل أديران كم أحمد الهيرا صراط نقل أديران كم أحمد الهيرا هيره يا جبرائيل أصحاب رضا إحداك أيضان هيره يا جبرائيل أمتي إحداك أيضان هذولا güzel cennet buyurmana Ahmet هذولا güzel cennet buyurmana Ahmet هيك فدا يا جبرائيل خلقت نزا أمات هيك فدا يا جبرائيل خلقت نزا أمات الله الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله حكم محمد تكليفنا كوثر الدنيا دمعنا واز حكم محمد تكليفنا كوثر الدنيا دمعنا واز هيك قال يا جبرائيل أصحاب قمت الناس هيك قال يا جبرائيل أمتي كنت الناس
پیغمبر علیه السلام حقیقت دا ریک همیان واحد از قوزا ترچونوری جنت احالیا کنپتا همی قوزا دی یوری انسانا البيت الله تريكا شوخا بور عن السفيدة تريكا شوخ طول برو هم جدش أولا يقول الله تعالى شركة شوخا جيندو ورا جم صوب الله خارج اسمترا الحمد بك عليه الصلاة والسلام إسلام من الدين إسلام بك إن شاء الله جاز إسلام نساتي دام دربين ودربين رأيون دا ديني والله نسياتا خذوا الدل برسوشين مزار جخيدي قرباني رمضان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حرمته وصمم خلق الله تقبل يا الله بكم هذا بحنكم это из уважения к жене делали. Начало с лезгинским языком. А то ругать будет. Дальше, с вашего позволения, я продолжу свое выступление на русском языке. И тема является наболевшая. Самая проблемная сегодня ситуация общины уммата пророка саллаллаху алейхи вассаляма – это разногласия. Валлахи билляхи таллахи, если мы найдем взаимопонимание общины мусульман, все проблемы уляжутся и все нормализуется. Начиная с Касулкента, Дагестана, России, во всем мире воцарится мир, если мусульмане будут уважать и любить друг друга. А это будет только в том случае, если мы последуем завещанием пророка саллаллаху алейхи вассаляма и не будем нарушать его наставления. Одно из своих изречений посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма говорит, который передает нам Абу Аюб аль-Ансари, доволен Всевышний Ахмадин. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Недозволено мусульманину, чтобы он разрывал отношения со своим братом больше 3 дней. يلتقيان فيعرض هذا بوجهه وهذا بوجهه. Когда они встречаются, то есть попадают друг к другу, чтобы не отворачивались они лицами, делая вид, что не заметили. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Лучший из них двоих, если произошла какая-то ссора, если произошла обида, лучший из этих двоих является тот, кто первый протянул руку и простил своего брата, заключил перемирие с ним. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит, изречение, которое нам передает Хасан аль-Басри, да будет доволен Всевышний Ахмадин. لا تهاجروا. Посланник Аллаха говорит, вы не ссорьтесь и вы не разногласьте, не покидайте друг друга, то есть не разрывайте братские узы. فَإِنْ كُنْتُمْ مُتَهَاجِرِينَ لَا مَحَالَةً. Если же все же произошло такое, что человек не смог в первый момент простить, если он не смог найти в себе силу воли, сабру, не обижаться, если получилось так, что они поссорились, все же فَلَا تُهَاجِرُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ. Посланник Аллаха говорит, вы больше 3 дней не продолжайте держать в сердце эту обиду. Обязательно в течение 3 дней, до истечения 3 дней, будучи мумином, верующим человеком, будучи мусульманином, тем более дагестанцам, с нашими традициями, основами быта и культуры наших народов, которые строились тысячелетиями на дружбе и взаимопонимании, не дозволено, чтобы прошло 3 дня, и эти 2 человека не нашли между собой взаимопонимания, не примирились. Но все же у нас бывают такие ситуации, 2 брата могут рассориться, годами не разговаривают, соседи ссорятся, годами не общаются,
салам не дают, друг другу на свадьбу и на похороны не посещают. До такой степени иногда замечаются за людьми эти пороки, то есть не могут простить друг другу. Здесь же нужно понять, что посланник Аллаха дальше предупреждает нам и говорит: وَأَيُّمَا الْمُسْلِمُونَ مَا تَوَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمَعَانِ فِي الْجَنَّةِ. Если же случится так, что один из них умрет, и они не примирились, оба они в раю не окажутся. Понимаете, насколько строгим является это предупреждение, насколько тяжким является это преступление, ссора между двумя братьями, мусульманами, это тяжкий грех, из-за которого один из них в рай не зайдет. Когда ссора происходит, кто-то бывает зачинщиком, кто-то бывает тем, по причине которой произошла эта ссора. Вот он получает этот грех, и он в рай не войдет. Мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если два человека поссорились, будучи неправым, будучи виновным, признал свою вину, осознал свою ошибку, он протягивает руку и просит прощения у того, кого он обидел, оскорбил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, радует его тем, что Аллах, субхану ва тааля, прощает ему грех, то, что он сделал, нанес обиду и поссорился с братом. Но из-за того, что этот грех он совершил, ему будет место окраины рая, на краю рая будет. Но если же мумин нашел в себе силу воли, иман, акл у него является высоконравственный человек, и он, будучи правым, оскорбленным, он, когда протягивает руку и говорит: прости мне, брат, тогда Аллах, субхану ва тааля, обещает ему через устами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в центре рая будет ему место, возле пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Настолько превосходно является этот поступок примирения перед Всевышним Аллахом. Сегодня посмотрите, уважаемые братья, что происходит в мире. На Ближнем Востоке, да и в наших селах, родные два брата, поссорившись на вопросах вероубеждения и так далее, религиозных вопросах, не разговаривают друг с другом. Будучи одним джамаатом, в одном населенном пункте, один Аллах, один пророк, один Коран, один Ислам, он не может прийти в этот дом Аллаха вместе, совместно, коллективно совершать намаз. Из-за чего? Из-за того, что держат в сердцах друг другу ненависть и обиду. Разве после того, что мы делаем, можем мы сказать, что мы следуем за пророком, саллаллаху алейхи вассалям? Разве пророк нам завещал подобное отношение друг к другу? Все проблемы у нас возникают в том случае, когда мы нарушаем заповеди, нарушаем наставления, разрушаем нашу религию, потом разрушаются наши отношения, потом разрушаются села и города. Хотелось бы завершить свой насихат с таким радостным и приятным обращением пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к нам, который передает Абу Хурайра, да будет доволен Всевышний над ним. Он говорит: когда настанет судный день, будут у Всевышнего Аллаха рабы, вот все люди, населяющие этот мир, рабы Аллаха. Из них есть верующие, есть неверующие. Из верующих есть покорные и непокорные Аллаху. Из покорных рабов Аллаха Всевышнему есть такие рабы, которых Аллах возлюбил. И в судный день им будет установлена мимбары из нура, на который они будут почтенно усажены в этом мимбарах, который из нура. И посланник Аллаха говорит: они не являются из числа пророков и не являются шахидами. Тогда асхабы удивленно спросили: «Манхум я Расулуллах, кто же они такие, если не пророки и не те, кто пали в священной войне, защищая родину, защищая свою семью, защищая свою землю? Кто же они такие?» Посланник Аллаха говорит: «Хум мутахаббуна филлах». Это два человека, которые любили друг друга ради Аллаха. Посмотрите, какой степени достигает человек из-за той любви, которую он питает к своему брату мусульманину. Вот что не хватает нам. Это взаимоуважение и любви друг к другу. Если мы вернем
былую дружбу наших предков, отцов и дедов. Если вот это маслихат между нашими братьями, соседями, друзьями, родственниками сохраним мы, тогда вернется нам былая слава. Былая слава, которая была принесена в этот мир пророком, саллаллаху алейхи вассалям, которая свято чтилась праведными халифами и по сей день чтится истинными мусульманами. Каждый тот, кто сеет смуту, кто сеет споры и раздоры в обществе, это человек, который ослушался пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но всегда же бывают люди, которые недовольны чем-то. Не это проблема. Проблема в том, когда начинают это его мнение разделять общество. Нельзя нам следовать по пути смуты и разногласий. Всячески нужно найти компромисс, найти повод для примирения и объединения нашей уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах Та'аля, чтобы этот маджлис стал одним из маджлисов, который объединяет весь джамат. И дай Аллах после этого маджлиса, чтобы в Касумкенте и отсюда распространялся мир, согласие и благополучие на весь Дагестан, и Аллах. Потому что в свое время таким и был Дагестан, таким и был этот Юждак, таким и был этот Касумкентский район. Здесь были великие люди, великие алимы, а мы являемся с вами их потомками. Мы должны свято чтить их память, сохраняя дружбу и любовь между нами. Когда в судный день станем перед Аллахом, чтобы перед нашими отцами и дедами нам не было стыдно. Чтобы когда они будут встречать нам, чтобы не было стыдно пожимать им руку. Когда они жили в братстве и любви друг к другу, а мы ссорились и разногласили, будучи их детьми. Дай Аллах нам крепкого имана, глубокой веры в душе и тауфика соблюдать все, что нам завещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Действительно, пророк, алейхиссалату вассалям, это как милость от него. Как милость от него Аллах Та'аля, мы его последователи должны быть милостивы друг к другу. يا محمد يا محمد يا محمد مصطفى شفاعتك ترناتون يا محمد مصطفى يا محمد يا محمد يا محمد مصطفى شفاعتك ترناتون يا محمد مصطفى ملائكة كناكيشات تبريكي تتنافات ونيا نبي إلهي يا محمد مصطفى دلبوباتنا سيد عزيز مالية بخير قدمت لي إمام الغيب يا محمد مصطفى قدمت خلنا بال نتوالى نذكر نابل إسلام دين ورحمتك يا محمد مصطفى قرآن شرق النويات والفيض والجدى آباد مكة هاتك نبيات يا محمد مصطفى يا محمد يا محمد يا محمد مصطفى شفاعتك ترناشون يا محمد مصطفى حيوان علي إكرام ملائكة قدي سلام صلى الله آخر الختام يا محمد مصطفى سفر ضوط القديمين السنين نقول تكبير وحرارات سلط ميقل يا محمد مصطفى وبدن دي قدا شرقين كرامات مار أوياقين إلي الثمار ليدرين يا محمد
Haşan Resulallah Hak Peygamber Ya Muhammed Mustafa Vat Allah digana nusret Na İslam digana hürmet Habibullah yavun helbet Ya Muhammed Mustafa Kur'an sünnet ziyartul Vunye-i dünya din abul Firdevs yavun abaytul Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed Mustafa Şefaatlik durnaçur Ya Muhammed Mustafa Meşrik mağribi celal gayib Ummet ruhul feyyid Avaç meded varay gayri Ya Muhammed Mustafa Aldılar vişini kanni kul Nebi yarni Resul ruhul Ham şefaat ve umut Ya Muhammed Mustafa Vonyaki çağırsa amanat Akayt ederi bahar kavgat Vilvinel koy salam salat Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed Mustafa Şefaatlik durnaçur Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed Mustafa Şefaatlik durnaçur Ya Muhammed Mustafa Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Лилийского на теклиф тала адеже видовоз бурзача мохмотана мохмохана хала буза си пажра буза мохмо сажвон авля шна жуан гада на махдеж дес иншаллах гафуда махдеж видо ама чи амлектан давустанда муфти дин Кения дини аллах лекхуа кася авля шахадат иншаллах أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Дорогие братья, дорогой джамаат, этот день, в этот месяц, в этот час, это праздник, большой праздник мусульман. Но для нас, для тех, которые собравшиеся здесь, двойной праздник. Почему это двойной праздник? Потому что, во-первых, это праздник, потому что Аллах Та'ала к нам отправил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом месяце. Ну, не осталось на свете что-либо, который не радовался приходом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Живое, неживое, все радовались. Второй праздник почему? Потому что Аллах Субхану ва Та'аля нас сделал из тех людей, которые радуются этим праздником. Это же не маленькое тоже дело. У скольких людей, наверное, проходит этот месяц, даже не замечая, что он чем-то отличается от других месяцев. Был случай, говорит, когда одного человека в Рамазан месяце увидели, видимо, выпивший тоже был и курил. И один аксакал подошел к нему, хотел устыдить его и говорит: как тебе не стыдно, ты хоть знаешь, что за этот месяц, говорит ему. Он, говорит, посмотрел на него и сказал: конечно знаю, сентябрь, говорит. Но, видите ли, так тоже у людей проходит эти месяцы. Но Аллах Субхану ва Та'аля из-за своей милости пожалел нас и дал нам понимать чуточку
от благодати этого месяца и помог нам сесть. Если на судный день спросит, что вы сделали за то, что Аллаху Та'ала вам отправил пророка, мы скажем, мы Раби'ул месяц садились, собирались, слушали о его истории, восхваляли его, вот это вот у нас будет сказать. Поэтому это внимание класс. Другой момент, дорогие братья, конечно же, одним маджлисом заканчиваться дело не должно, потому что от этих маджлисов тоже бывает какой-то цель мы преследуем этим маджлисом. Во-первых, чтобы мы все вспомнили вот те счастливые моменты прихода пророка саллаллаху алейхи ва саллям на этот свет. Каждым годом у нас знание о пророке прибавлялось, умножалось. Не так, что то, что в прошлом году, копию в этом году, потом копию в следующем году так делали. Нет. То, что в прошлом году делали, в этом году мы добавили, больше узнали. Чем в прошлом году мы больше им рассказывали, намного дальше, чтобы вот этот голос о жизни, описании пророка саллаллаху алейхи ва саллям проходило. Вот это умножаться, чтобы продвигаться дальше, вот это нужно. И дальше нужно это передавать нашим семьям, детям тоже. И больше прибавлять любовь к пророку саллаллаху алейхи ва саллям тоже. Почему, дорогие братья, мы говорим любовь к пророку саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что, если наше время смотреть, наверное, другое для нас с вами спасение найти очень тяжело будет. Мы привыкли себя называть мусульманами, даже обижаемся нам, там, если кто-то что-то другое скажет. Но когда речь касается о выполнении обязанностей, мы говорим, бабушка хорошая была, дедушка намаз тоже делал, значит, у нас дома Куранец говорит, значит, вот на этом уровне у нас имам. Поэтому, конечно же, чуть-чуть продвигаться в этом вопросе нужно. Даже если бы мы с вами делали и намаз, и держали уразу, и совершали бы хадж, и так далее, тогда тоже же, мы же рабы Аллаха, у нас опасность есть. Допустим, намаз, который среди нас есть человек, который в жизни ни один намаз не пропустил, допустим. Все делал вовремя. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, человек совершает намаз, и Аллах Та'ала не записывает этому человеку как намаз ни половину, ни третью, ни четвертую, ни шестую, даже не десятую часть этого намаза. Намазом записывается только тот час, где он думает об Аллахе. У скольких из нас получается такой намаз? Аллаху Акбар, товар надо толкать, это надо сдать. И все, вроде бы в мечети намаз начинаем, а в каком-то восточном рите приходим в себя. Так же идет. Значит, вот это сколько секунд у нас получается в этом намазе быть сосредоточенным. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, кто из вас 2 раката сделает, не отвлекаясь от Аллаха, я ему подарю свой халат. Алясам карам Аллаху ваджаху сказал, я сделаю это. Стал, говорит, на намаз, начал делать намаз. Вот уже 2 раката, когда заканчивал, Алясам, говорит, подумал, у посланника Аллаха 2 халата, какой достанется? Все-таки не получилось. Вот возьмем, например, ураза. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, сколько же постящихся, для которых от поста, кроме голода и жажды, другой пользы нет. Есть такой хадис. Ну что у нас получается тогда? Возьмем хадж, например. Там уже экономически тоже она по карману бьет. Тяжело тоже, устает тоже. Вроде бы такой большой вещь в жизни один раз делается. Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, его пригласили в гости. Он пошел в гости. И тут хозяин дома говорит жене, уже гости на месте, хозяин дома говорит жене, жена, передай ко мне тот поднос, который я привез хаджа, не тот, который первый раз, когда поехал, привез, а тот, который второй раз, когда поехал, принес. Только намекнул на то, что он двукратный хаджа. Понимаете, да? Вроде бы ничего тоже не сказал. Но Суфьян ас-Саури это услышал, рахимахуллах, и сказал,
мискин. Но у вас это мечеть, мискин это бедный человек. Мискин, бедный человек говорит, одним словом 2 хаджа испортил. Вот это показуха, вот эта вещь, которая у меня есть, одним словом 2 хаджа испортил. Сейчас возникает вопрос, намаз тоже у нас, как сказать, больной получается, ураза тоже у нас больной получается, хадж тоже у нас, таких подносов у нас, наверное, много дома. Значит, что же делать? И вот тут вспоминается история, когда посланник Аллаха, саллаллаху, это вы все знаете, это, но мы напоминаем это. Когда Пророк саллаллаху хутба делал, поднимается один бедуин. А арабы, они были такими чуть-чуть, как мягко это сказать, не знаю, ну, невоспитанными, что ли. Ну, горские такие, такие грубоватые были они. Ведь человек, когда выступает, вроде бы слушать должны. Он говорит, прямо с середины хутбы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, я Расулаллах, когда судный день наступает. Пророк саллаллаху не ответил. Тот второй раз тоже подождал, второй раз тоже говорит, я Расулаллах, когда судный день настанет? Пророк саллаллаху тоже не ответил. И третий раз он стал говорить, я Расулаллах, когда настанет судный день? И посланник Аллаха саллаллаху говорит, а что ты для этого приготовил? Ну, настойчиво ли спрашивает человек? Он говорит, сказал, я Расулаллах, у меня нет много намазов, много уразы, но я люблю Аллаха и его посланника. Тогда Пророк саллаллаху сказал, говорит, ты будешь тем, кого любишь. И сподвижники рассказывают, после принятия ислама такого радостного дня у нас в жизни не было, говорит. После принятия ислама. Почему? Потому что ведь все вот эти наши храмы, больные, намазы, вот это все, видите, как эта любовь, она притягивает к себе человека, и это спасает нас. Поэтому, дорогие братья, это вот выражение любви, это очень большое дело. Конечно же, мы многое, может быть, не делаем, но мы будем подобны вот этим животным. Вот уже слышали, наверное, когда Ибрахим, алейхиссалам, пророка, когда Намруз хотел жечь, этот ящерица, говорит, таскала воду, а ящерица, говорит, дрова таскала, песчинки, а муравей воду. Ящерицы сказали, говорит, твой это дрова, говорит, особого огня не добавит, зачем ты это делаешь? Она сказала, я знаю, говорит, это, но я показываю свою вражду, выражаю вражду, говорит. А муравей сказала, тоже говорит, я тоже не могу потушить, но я, говорит, показываю любовь к Ибрахиму, алейхиссалам, пророку. Вот пусть это будет как вода, вот это, который таскал муравей, с нашей стороны, по отношению к пророку, саллаллаху, мы скажем, я Расулаллах, мы не могли многое делать, мы очень больные, самые худшие из твоей умерли. Но мы вот эту вещь, вот любовь выражаем вот этим маджлисом. Поэтому, да, чтобы каждой стороне человека Аллах Та'ала умножил. Другой момент, дорогие братья, здесь очень такой важный момент, на который, конечно, нам стоило обратить внимание. Вам, наверное, Хасан Хаджи не раз рассказывал, что когда человек благословляет, читает салат пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то это салат непринятым не остается. Любое богослужение, которое человек делает, в ней необходимо, чтобы была искренность, чтобы была сосредоточенность. Даже зикр, ля иляха илля-Аллах, если без хужура говорить, толку. Кроме салата. Салат даже для показухи. Вот включил человек салат и танцует. Он даже не знает, что это такое, понимаете? Просто салат включил. Вот это непринятым не остается. Из-за любви Аллаха к пророку салат принимается. И Аллах Та'ала говорит, что тот, который благословит моего пророка, я его буду 10 раз благословлять. Так же? Ни одного вида ибадата, богослужения нету, который Аллах примером себя ставил. Ни один вещь нету, кроме салата. Когда намаз, Аллах говорит, делайте намаз, держите уразу, не делайте плохое, будьте хорошими. Но когда речь касается салавата, Аллах Та'ала говорит, я тоже благословляю пророка, вы тоже благословляете. Начинает с себя. Поэтому, когда говорит мусульмане, умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, читают салат, то это салат обязательно ангелы переносят, передают пророку, саллаллаху, и называя имя человека и имя отца человека. Вот так передается. Например,
Мы сказали: Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва салли. Тут же ангелы переходят. Образа пророка говорит: в Касумкенте там Мухаммад, сын Ахмада, передает тебе салам. Фатимат, дочь Мухаммада, передает тебе салам. И так вот, называя имя человека и имя отца человека, это два имя передаются. Вы представляете, когда человеку все время имя человека отца, как у нас говорят, Магомед Магомедович, да? Вот передается, это же имя знакомым становится, не так ли? Она будет знакомым для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вы представьте себе, когда мы с вами станем знакомыми для пророка, это же судьба сильно поможет нам. Поэтому этот момент тоже очень важный момент. И еще последний момент, тоже долго говорить тоже не буду. Вот когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, и вокруг пророка начали собираться люди, Аллах субхану ва тааля говорит: «А'уду биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, валау кунта фаддан галидал кальби ланфадду мин хавлик». Милостью Аллаха, именно милостью Аллаха, говорит, ты стал мягким для них. Если бы ты был бы грубым, который вот жестким, грубым человеком, они разошлись бы от тебя. Аллаху Та'ала, то, что пророк мягкий, назвал милостью Аллаха ему. Понимаете? Этот рахмат, который пророк сам получил и который нам передал, мы ее должны чуть-чуть удерживать. В наше время, дорогие братья, дорогие мусульмане, мы стали объектом внимания, очень большого внимания. Буквально позавчера я прилетел из Казани. По всей России, если мы когда смотрим, вот за Дагестаном, как будто не из лупы, а из микроскопа вот так смотрят на Дагестан. Поэтому, где бы мы с вами не находились, хоть на родине, хоть за пределами нашей малой родины, мы должны чуть-чуть престиж ислама держать на высоте. Никак не может понимать, например, русский человек где-то в Москве, не сможет понять, что какой-то человек из Касумкента, там, или из Дербента, или из Махачкалы, он, например, он не религиозный человек, они это не понимают. На любого человека из Дагестана они смотрят на как примера мусульманина. И когда этот человек ведет себя нехорошо, они ислам называют нехорошим именем. Когда от этого человека исходит какое-то добро, они этим восхваляют, они этим, в их сердцах поднимается авторитет ислама. Поэтому вот эта мягкость, пожалуйста, соблюдайте. Говорите детям, расскажите об исламе, напоминайте им, что они не просто они за себя отвечают, они за весь Дагестан отвечают и за престиж Дагестана тоже отвечают. Поэтому пророк сам говорит: радость тому человеку, когда он умирает, если вместе с ним его грехи умирают. Вот вы поехали, допустим, в Москву, куда-то, или не обязательно в Москву, в самом селении, смотря на вас, кто-то сказал: смотри, когда этот человек начал в мечеть ходить, он вообще другой стал, мягкий стал, слушай. Вот это же, вы же, вот в его сердце зажигаете искра любви к Аллаху и к пророку и к религии, не так ли? Вы зажигаете. Значит, вы покинете этот свет, он станет на истинном пути, вам будет идти вознаграждение за каждый хороший шаг, который этот человек делает. Но если вы станете причиной отталкивания этого человека от ислама, от мечети, от религии Аллаха, мы покинем этот свет, но нам будет идти грехи за этого человека. Вот в наше время же, вот, там из Сирии, оттуда много беженцев уже в Европу идут, да? Видимо, один из таких беженцев переехал в Лондон, Англию. Там уже он несколько лет уже работал, говорит, определенный маршрут у него, на определенный автобус садится, он едет на работу, возвращается и так далее. Но, конечно же, водитель автобуса своих пассажиров постоянных он уже знает. Очередной раз он садится на этот же автобус, передает деньги водителю, водитель дает ему сдачу, он берет сдачу, садится, смотрит, 20 центов больше дал ему, копеек больше дал ему.
Но беженец, человек, у которого дом сожгли, там, разрушили, у него очень тяжелое положение, только в его состоянии человек может понять, как это 20 центов ему нужны. Мы с вами с полными желудками вряд ли это поймем. Но и тут началась у него борьба. Что делать? 20 центов ему особо погоду тоже не сделает. Значит, оставить тоже нехорошо. Вот так он вот внутри колебается, борется, он не знает, что делать, и в итоге решил себя оставить. Но, как сказать, у каждого, наверное, вы каждый, наверное, понимаете, бывает такое время, когда человеку нужно первый раз что-то нехорошее делать. Допустим, первый раз закурить, первый раз выпить, первый раз, например, чужую женщину трогать. Как-то мусульманина рука дрожит. Вот это иман, который внутри есть, пока иман есть, он этого не делает. Есть хадис, Масар там, этот самый, сейчас не буду цитировать, чтобы не ошибиться, не ворует вор, будучи му'мином. Не совершит зина му'мин, будучи му'мином. И когда вор ворует, говорит, иман снимается, и как рубашка в стороне остается. Только так может он воровать. Вот поэтому вот эта вещь, вот этот дух имана не дает это делать. Когда вот этот араб, беженец, да, в Лондоне, который хотел выйти, уже вот эту границу хотел перейти от вот этого водителя, его накрыла дрожь. Он уже не мог идти, 20 центов уже чужие все-таки. Тут он повернулся и говорит, и отдал эти копейки водителю. Не смог пройти. Как только он вернул деньги, водитель говорит, схватил его за руку и говорит, слушай, говорит, я давно, говорит, за тобой наблюдаю, ты постоянно выходишь в 9 вечера, делаешь намаз. Вот у меня тоже есть, говорит, желание вот это ваш мечеть ходить. Но прежде чем, говорит, тебя об этом попросить, я сегодня решил, все-таки деньги же, она проверяет человека, она 2 копейки сказала, говорит, если мужчина выходил. Поэтому перед деньгами человек многие богатыри падали. Я решил, говорит, тебя этими копейками как-то посмотреть, как вы перед деньгами ведете себя. Поэтому тебе лишний давал сегодня, говорит. Тогда они договорились, что где встретиться, и он поведет его в мечеть. Этот араб, говорит, вышел, как только с автобуса вышел, там же бывает вот этот стол, фонарный стол, схватился за него, потому что ноги не держали его. Он не мог держаться. И он сказал, я Рабби, чуть за 20 центов свою религию я не продал. Если бы этот человек вышел бы с этими копейками, тот же уже закрыл бы эту тему, не так ли? Поэтому, дорогие братья, имейте в виду, в нашей жизни таких судьбоносных моментов очень много бывает. Будьте внимательны, пожалуйста, чтобы кто-то из-за нашего действия, кто-то не ушел не по той дороге. Поэтому этому поможет, если мы больше будем изучать жизнь пророка саллаллаху, больше любить пророка саллаллаху алейхи вассалям, она больше нам поможет в вот таких местах вести себя достойно. Я прошу Всевышнего, чтобы Аллах Та'ала возвысил вознаграждение каждого участника этого мавлида. Чтобы Аллах Та'ала умножил благодать тому, кто стал причиной сбора, кто помог, хоть словом, хоть делом, кто даже, например, имел намерение, но не смог прийти, чтобы Аллах Та'ала их от явных и тайных баллах тоже сохранил. И чтобы Аллах Субхану Ва Та'аля в ахирате нас с пророком саллаллаху тоже объединил. Но еще раз хочу сказать, с пророком объединиться, это не просто так в кафе зайти. Очень сложно бывает туда зайти. Поэтому нужно, чтобы в нашем сердце больше было имя пророка. Не было еще одну историю расскажу. Можно будет, да? Последнюю историю расскажу. Вот Эмиратах, это просто живые наше время, то, что случилось, понимаете, она близко бывает вот к нам. Вот Эмираты, в туристическом компании работал один человек, это тоже араб. Как вы знаете, фирма, она называется Шарика, да? Шарика, так называют на арабском фирму. И человек, который работает там, каждый раз трубку поднимает, он говорит, Шарика такой-то, фирма такая-то, фирма такая-то. Около, где-то 10-12 лет, что ли, он работал в этой фирме. И поэтому однажды ночью говорит, он видит сон, как настал судный день, и люди в тяжелом положении. Одно время, говорит, начался шум, появился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
И все люди, говорит, тянутся к нему. Шафаат я Расулаллах. Вот так, говорит, тянутся к нему. Тогда, говорит, он тоже, говорит, вскочил, хотел, говорит, подойти, уже тоже попросить помощи. И говорит, хотел сказать шафаат я Расулаллах, но сказал, шарика я Расулаллах. Фирма, говорит. Вот он старается как-то шафаат назвать. Как бы ни старался, все-таки у него выходила фирма. Что мы в жизни много повторяем, вот это выходит, к сожалению. Дай Аллах, чтобы мы имя Аллаха и пророка больше упоминали. Ассаламу алейкум. بارك الله فيكم ومن يجب غفر التفسير لغفر الله والله كرشنا